નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આજે આપણે પાઠ 6 મેરી બીમારી શામાને લી ભણવાના છીએ, જેના લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન, જે આપણા જે આજના જે મહાન વ્યક્તિ છે અમિતાભ બચ્ચન એમના પિતા છે અને એમની માતાનું નામ છે શ્યામા। હવે હરિવંશરાય બચ્ચનજીનો જન્મ 1907માં થયો હતો અને એમનું મૃત્યુ 2003માં થયું હતું। તો शुरुआत में આપણે प्रस्तावना જોઈ लिए। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए। तो मित्रों, आ थई गई बच्चनजी विषे वातो। अने हवे पछी जे छे ए आ पाठमां जे कंई आवे छे एना विषे अहींया जणाववामां आव्युं छे। तो आपणे पाठ ज शरू करी दीए। जुओ, मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। એટલે બચ્ચનજી કહે છે કે હું મારી બીમારી જે છે એને પંપાળવા, દુલરાને વાલો એટલે પંપાળવું, એટલે શું કહે છે કે મને જે બીમારીઓ થતી એને હું પંપાળતો ન હતો। સચ કહું તો मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। प्रायः निर्भय એટલે અગાઉથી જ નીડર હોવું। એટલે શું કહે છે કે સાચું કહું તો હું મારી બીમારીઓ પ્રત્યે अगाउथी ज निडर हतो। शायद मैंने गांधी जी की ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। बच्चन जी कहे छे कि लगभग मैं गांधीजीना कोई लेख में ज वाँच्युं हतुं कि बीमार थवुं ए एक अपराध छे। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। એટલે શું કહે છે કે આપણને જે શરીર આપેલું છે એનું જો આપણે સ્વસ્થ ન રાખીએ, ધ્યાન ન રાખીએ તો આપણે એના અપરાધી તો છીએ જ। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। तर्क એટલે વિચાર, એટલે લેખક કહે છે કે હું ગાંધીજીના આ વિચારને થોડોક આગળ લઈ ગયો। अपराधी को दंड देना चाहिए। એટલે બચ્ચનજી કહે છે કે જે અપરાધી છે, જે પોતાના શરીરને સ્વસ્થ નથી રાખતા, એ તો અપરાધી છે જ તે, તો એ અપરાધીને દંડ મળવો જોઈએ। मुझे जब कभी कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। એટલે કહે છે મને જ્યારે પણ, બચ્ચનજી કહે છે કે મને જ્યારે પણ નાની મોટી બીમારી થતી, જેવી કે ઝુકામ એટલે શરદી, બુખાર એટલે તાવ, ખાંસી એટલે ઉધરસ અને સિર દર્દ એટલે માથું દુખવું, એટલે બચ્ચનજી કહે છે કે મને જ્યારે પણ નાની મોટી બીમારીઓ થતી, જેવી કે શરદી, તાવ, ઉધરસ અને માથું દુખવું, ત્યારે હું ક્યારે પણ સૂઈ ન રહેતો, પરંતુ વધારે જોશથી હું કામ કરતો। मुझे भरे भुट्टर बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। भरे भुट्टर એટલે બહુ તેજ તાવ આવવો। એટલે શું કહે છે કે મને એ વાત યાદ છે કે મને જ્યારે બહુ તેજ તાવ આવતો ત્યારે પણ હું ટ્યુશન લેવા જતો હતો। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। એટલે કહે છે કે તાવની જે ગરમી છે, એની જે તેજી છે, એમાં તો વધારે જોશથી ભણાવતો, અને એમ પણ મજૂરી કરીને રોટી કમાવાળા વ્યક્તિને બીમાર થવાની શો અધિકાર છે। બીમારી અમીરો की હરમઝદગી है। હરમઝદગી એટલે કે હરામીપણું। એટલે કહે છે કે બીમારી એ તો અમીર જે લોકો છે એના હરામીપણાનું ઉદાહરણ છે અથવા તો પરિણામ છે।
गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। એટલે શું કહે છે લેખક અહીંયા કે જે બીમારી જે છે એ તો અમીર લોકો છે એનો હરામીપણા એટલે જે ખરાબ કામ કરે છે એનું પરિણામ છે. જે ગરીબ લોકો છે એને એની પાછળ ન લગાવવા જોઈએ. અને એમ કહે છે કે લખવામાં તો જે ઊંચો તાવ છે, વધુ તેજ તાવ છે, એ મને વધુ સહાયક, પ્રેરક અને પ્રોત્સાહન આપતો એવું લાગતું. एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता. एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती. એટલે શું કહે છે કે એક જે તાવ આવતા જે આગ છે એ લેખકની જે અનુભૂતિઓ છે એમાં વધુ તાપ લાવતી અને જેના કારણે મારું હૃદય પીગળી જતું. અને એક ટાઈપની ભઠ્ઠી જેમાં લેખક પોતાના જે વિચાર છે, ભાવનાઓ છે, જે કલ્પનાઓ છે એમાં વધારે એને ઉછાળ લાવતી. यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था. अदबदा એટલે હઠ કરીને. એટલે લેખક કહે છે કે એ તો હું નહીં કહું કે તાવ આવે ત્યારે હું હઠ કરીને લખતો, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था. એટલે કહે છે કે હું એ તો નહીં કહું કે તાવમાં હું વધારે હઠ કરીને જીદ કરીને લખતો, પરંતુ જો હું લખવા ઈચ્છું તો એમાં બુખાર, એ તાવ, એ મને કોઈ પણ ટાઈપની બાધા ન લાગતો. પછી શું કહે છે, હલકે બુખાર મેં તો મેરે સબ કામ હસબ મામૂલ હોતે રહેતે થે. હસબ મામૂલ એટલે નિત્ય સમય. એટલે શું કહે છે કે થોડા કેવા તાવમાં તો મારા બધા જ કામ નિયત સમયે થઈ રહેતા હતા. कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ. એટલે કહે છે કે કોઈ બદન એટલે શરીર. એટલે કહે છે લેખક કે જો કોઈ મારું શરીરને અડીને એમ કહે કે તને તો તાવ છે, તો લેખક પટથી જવાબ આપી દેતા કે હા તાવ તો છે પણ સાથે હું પણ છું. शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था. કિપલિંગ મિત્રો, આપણે જે આજની તમે જે ધ જંગલ બુક તમે જે મૂવી જુઓ છો એના લેખક છે કિપલિંગ, જે બ્રિટિશ લેખક હતા. તો શું કહે છે બચ્ચનજી કે કદાચ મેં કિપલિંગની આત્મકથામાં જ જોયું હતું, અથવા તો કિપલિંગની આત્મકથા જે લખી હતી એણે એમને કીધું હતું કે ક્યારેક ક્યારેક એને તાવમાં પણ કામ કરવું પડતું હતું. અને જ્યારે પણ એ કિપલિંગને તાવ રહેતો ત્યારે એ વધારે સારી વાર્તાઓ લખતો હતો. बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा. એટલે કહે છે કે તાવમાં મેં ઓછું લખેલું હોય અથવા તો મેં લેખન કાર્ય ઓછું કર્યું હોય એ મને યાદ નથી, અને કેવી રીતે થાય એ પણ મને યાદ નથી, અને એનો નિર્ણય પણ હું દેવા નથી માંગતો. प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सांतरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान और सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरूसी में पड़े पड़े लिखी थी. અહીંયા જે સાંતરમ છે એમનું પૂરું નામ છે જયાપાલ સાંતરમ. એનો જન્મ થયો હતો 21 જૂન અને 1905માં પેરિસમાં થયો હતો. એ પણ મહાન સાહિત્યકાર હતા. એટલે લેખક કહે છે કે મને અચાનક યાદ આવી જાય છે કે મારી જે બે મહાન કવિતા છે એ સાંતરમે જ્યારે નોબેલ પુરસ્કાર ઠુકરાવી દીધો ત્યારે, અને એની જે બે મહાન કવિતા કહે છે દો ચટ્ટાન અથવા સિસિફસ બરકસ હનુમાન, એ પ્લુરીસી એટલે ફેફસામાં પાણી ભરાઈ જવું, એ જ્યારે લેખકને ફેફસામાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું ત્યારે એણે લખી હતી. बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था,
बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। એટલે લેખક કહે છે, પરંતુ જ્યારે હું મારી ભર જવાનીમાં હતો ત્યારે બીમારી મને પરાજિત એટલે હરાવી ન શકતી હતી, પરંતુ હું મારી જીદથી બીમારીને હરાવી દેતો હતો। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, એટલે કહે છે કે તાવ आखिर કેટલા દિવસ ચાલે। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। એટલે વિશ્રામ તિવારી જે છે એ કહેતા, લેખક કહે છે કે વિશ્રામ તિવારી કહેતા હતા કે મારની પાછળ ભૂત ભાગે, એટલે કહે છે કે અને પાછા લેખક કહે છે કે મેં મારા પ્રયોગથી સાબિત કરી દીધું હતું કે કામની પાછળ તાવ ભાગે। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। એટલે કહે છે કે આ જે તાવ હતો એ કોઈ પણ સામાન્ય તાવ ન હતો, પરંતુ એનો સંબંધ એ તોફાન સાથે હતો જે પાછલા 9 મહિનાથી મને અંદરથી અંદર વિચલિત કરી રહ્યો હતો। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। એટલે કહે છે કે જે લેખક શું કહે છે કે આ કોઈ જે તાવ હતો એ કોઈ મામૂલી તાવ ન હતો, એનો સંબંધ એ તોફાન સાથે હતો કે જે પાછલા 9 મહિનાથી મને અંદરથી અંદર વિચલિત કરી રહ્યો હતો, અને એ તોફાન શાંત થયા પહેલાં મને એક ભયાનક ઝટકો દઈ ગયો હતો। સ્કૂલ બંધ થા, ટ્યુશનો પર મેં જાતા થા। એટલે કહે છે કે સ્કૂલો તો બંધ હતી અને ટ્યુશનો લેવા હું જતો હતો। ઉનકી આમદની કી મુझे જરૂરત थी। આમદની એટલે કમાણી, એટલે શું કહે છે કે એ કમાણીની મને જરૂર હતી, એ પૈસાની મને જરૂર હતી। કિતાબો કી બિક્રી અભી નિયમિત નહીં થે, એટલે જે હરિવંશરાય બચ્ચનજી જે પુસ્તકો લખતા એનું વેચાણ નિયમિત ન હતું। બિક્રી એટલે વેચાણ, એટલે શું કહે છે કે જે પણ પુસ્તકો એ લખતા એનું વેચાણ નિયમિત ન હતું। કર્જ સિર પર ચડે થે, એટલે કહે છે કે લેણું પણ વધારે હતું। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। એટલે કહે છે તાવ તો 10 દિવસ, 20 દિવસ, મહિનો, 2 મહિના અને जुलाई સુધી આવ્યો। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। એટલે કહે છે હવે તો તાવની સાથે ખાલી ટ્યુશન પર જ નહોતું જવાનું, પરંતુ સ્કૂલોમાં પણ ભણાવવા જવાનું હતું। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश और 102 अंश के बीच। એટલે કહે છે બુખાર તો એ જ કે સવારે કંઈ પણ નહીં, પરંતુ સાંજ થતાં જ તાવનું જે ટેમ્પરેચર છે કેટલો 101 અંશથી 102 અંશની વચ્ચે। કમજોરી દિન દિન बढ़ती हुई, કભી ધીમી ખાંસી, એટલે કહે છે કે કમજોરી દિવસે ને દિવસે વધતી જતી હતી અને ક્યારેક ક્યારેક ઉધરસ પણ આવતી। દવા शौकिया दवा भट्टू एक होमियोपैथिक कर रहा था। दवा भट्टू शौकिया दवा भट्टू એટલે દવા વેચવા વાળો, એટલે શું કહે છે દવા તો એક દવાવાળો જે વેચવા વાળો હતો એ હોમિયોપેથી કરી રહ્યો હતો, એટલે સ્વદેશી દવા બનાવી રહ્યો હતો અને જે ઈલાજ હોય એ પણ સ્વદેશી કરી રહ્યો હતો। હોમિયોપેથિક એટલે સ્વદેશી। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, એટલે તપેદિક એટલે ટીબી, એટલે લેખકને એમ થાય છે કે ક્યારેક ક્યારેક વિચારતો કે શું મને ટીબી તો નથી થઈ ગયો ને। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, એટલે શું કહે છે અને જો મને ટીબી થઈ પણ ગયો હોય તો એલોપેથી એટલે અંગ્રેજી ઉપચાર ઇલાજ એ તો આપણા લિમિટની બહારની વાત છે। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। लेखक कहे છે કે શું એ સમયે મારી જીહવા એટલે જીભ ઉપર, એટલે લેખક કહે છે કે શું એ સમયે મારી જીભ ઉપર સરસ્વતી બેઠી હતી કે જ્યારે મેં એમ કહ્યું કે શ્યામાનો બુખાર હું લેવા જઈ રહ્યો છું। શ્યામા એટલે એની પત્ની બચ્ચનજીની।
બેટી हो तो कितना अच्छा है, એટલે કહે છે કે બેઠી હોય તો કેવું સારું। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। એટલે લેખક કહે છે કે શું હું બીમાર છું એટલા માટે શ્યામા સ્વસ્થ છે, જેણે પાછલા 6 વર્ષોથી આ મહિનાઓમાં તાવ મુક્તિ શું છે એ જાણ્યું જ નથી। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, એટલે કે છે પરંતુ શ્યામાને મારી જે બીમારી છે, લેખકની બીમારી, એ અંદરની અંદર परेशान करी रही थी, खाई रही थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। એટલે જે શ્યામા છે લેખકના પત્ની, એના મનથી મુક્કમ થઈ ગયા હતા અને પોતાને સ્વસ્થ કરી લીધા હતા, કારણ કે એને એમ થતું કે મારી જે બીમારી છે એ લેખકને ચિંતાનું કારણ ન બની જાય। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, એટલે લેખક કહે છે કે શ્યામા સિવાય બીજા કોઈને ખબર ન હતી કે મને કઈ બીમારી છે। क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था, એટલે કહે છે કારણ કે જે પણ બધા કામ હતા એ હું સામાન્ય રીતે જ કરતો હતો। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं, એટલે કહે છે ગરમીમાં તો બધા થોડા બહુ पतला થઈ જાય, दुबले એટલે पतलू થવું। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, એટલે શ્યામા એક દિવસ કહે છે લેખકને કે ડૉક્ટર બીકે મુખર્જીની પાસે તમે તમારો ઈલાજ કરાઈ આવો। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, એટલે લેખક કહે છે કે મેં વાતને ટાળવાની કોશિશ કરી તો એમણે મને एक एवी कसम आपी दीदी जेने हूँ टाड़ी न सकूँ। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी, એટલે જે લેખકના પત્ની છે લેખકને કહે છે કે જ્યારે લેખક આ વાતને ટાળવાની કોશિશ કરતા હતા ત્યારે લેખકના પત્ની એમને કસમ આપી દે છે, એક વચન આપી દે છે કે શું, કે જ્યાં સુધી બચ્ચનજી ડૉક્ટરને નહીં બતાવે ત્યાં સુધી હું ખાવાનું નહીં ખાઈશ, એમ કહે છે। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, એટલે કહે છે કે આ જે એનું વચન હતું એ તો માનવું જ પડે એમ હતું। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, डॉक्टर मुखर्जीને ડર હતો કે લેખક પર ક્ષયનું આક્રમણ થયું છે। મિત્રો અહીંયા ક્ષય અને ટીબી અને તપેદી આ એક જ વસ્તુ છે। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा, એટલે જે મુખર્જી છે એ દવા લખી દે છે અને થોડાક દિવસ સુધી ચિંતા મુક્ત થઈને આરામ કરવાનું કહે છે। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्या मेरी विदा का समय आ गया है, એટલે કહે છે કે જે એણે નુસ્ખો આપેલો હતો, દવા આપી હતી, એ એને મોત જેવું લાગતું હતું અને લેખક કહે છે કે શું આ મારા મૃત્યુનો સમય આવી ગયો છે। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, શું એટલા જ દિવસો માટે હું અહીંયા આવ્યો હતો। इतना ही गाने गुनगुनाने केवल इतना श्रम संघर्ष करने इतने दुख संकट उठाने, એટલે લેખક કહે છે કે શું મારા મૃત્યુનો સમય આવી ગયો છે, શું એટલા દિવસ માટે જ હું અહીંયા આવ્યો હતો, બસ એટલા જ ગીતો ગણગણવા અને માત્ર શ્રમ અને સંઘર્ષ કરવા માટે જ આવ્યો હતો અને दुख उठावा माटे ज आव्यो हतो। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलती ही मेरी जीवन मधुशाला, એટલે લેખક અહીંયા કડી કહે છે કે હજી તો હું આવ્યો છું ત્યાં જ મારા મૃત્યુની તૈયારી થવા માંડી। સ્વાગત કે સાથ વિદા की होती देखी तैयारी, એટલે કહે છે કે હજી તો હું અહીંયા આવ્યો જ છું આ દુનિયામાં, તો શું એની સાથે જ મારે જવાની તૈયારી, મારે મૃત્યુની તૈયારી થવા માંડી। બંધ લગી હોને ખુલતી ही मेरी जीवन मधुशाला, એટલે કહે છે કે જે મારા જીવનની જે મધુશાળા છે જે એ બંધ થવા લાગી છે। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी, એટલે લેખક કહે છે કે શું મેં મારી ભવિષ્યવાણી મેં પોતે જ કરી દીધી હતી।
सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या शामा के भाग्य में वैधव्ય भी लिखा है? એટલે કે છે મર્મવેદી એટલે દિલને લાગી જાય એવો પ્રશ્ન. એટલે કે છે કે સૌથી દુઃખદ પ્રશ્ન તો એ હતો કે શામાના ભાગ્યમાં વૈધવ્ય એટલે કે વિધવાપણું પણ લખેલું છે. વૈધવ્ય એટલે વિધવાપણું. मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने से पहले जीना. એટલે બચ્ચનજી કહે છે અહીંયા કે મરવાથી મને કોઈ ડર ન હતો, પરંતુ એના કરતાં પણ મને અઘરું એ લાગતું હતું કે મર્યા પહેલાં જીવવું. पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा. એટલે કે છે પૂરા જે આરામ કરવાનો જે ડૉક્ટરે કીધું છે એનો અર્થ તો એ થાય કે શું હું ટ્યુશન કરવાનું છોડી દઉં, સ્કૂલમાંથી રજા લઈ લો, અને જો વધારે રજા લઉં તો શું પગાર વગર લઉં. ફિર ઘર કા ખર્ચ कैसे चलेगा, તો પછી ઘરનો ખર્ચ કઈ રીતે ચાલશે. शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते. शालिग्राम છે અહીંયા હરિવંશ રાય બચ્ચનના ભાઈ છે. લેખક કહે છે કે જે શાલિગ્રામ છે એના પગારથી તો કંઈ ઘર ચાલે તેમ નહોતું. कल उनकी बदली हो सकती है तो वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे. એટલે કે છે કે જો કાલે એની ટ્રાન્સફર થાય, બદલી થાય એટલે કે ટ્રાન્સફર થાય તો તબ વે એક પૈસા ભી ઘર ભેજને કી સ્થિતિ મેં ન હોંગે. એટલે કે ત્યારે એ એક પણ રૂપિયો એ ઘર મોકલવાની સ્થિતિમાં નહીં હોય. મહંગી દવાએ કહાં સે આएगी, એટલે કે છે કે મોંઘી દવાઓ ક્યાંથી આવશે. किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है. એટલે કે છે કે જે એ પુસ્તકો લખતા એની જે કમાણી થતી એ અનિયમિત અને અનિશ્ચિત હતી, અને લેણું પણ જે ચૂકવવાનું હતું એ પણ વધારે હતું. श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई. जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा. એટલે શ્યામા જે એમની પત્ની છે એણે લેખકની બીમારી વિશે જાણ્યું તો એ કાંપી જાય છે, પરંતુ તરત જ પોતાને મક્કમ બનાવી લે છે, દૃઢ બનાવી લે છે, કે જાણે એણે થોડી જ ક્ષણોમાં એણે અનુભવ કરી લીધો હોય કે જો એ કાપશે તો લેખક એ સહન નહીં કરી શકે. इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया. એટલે કે છે કે આ જે ખબર હતી લેખકની બીમારી વિશે એ ખબર પડતા જ લેખકના માતા પિતાને લકવો મારી જાય છે. જાણે पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर भेजकर तुम्हारा इलाज करेंगे. એટલે જ્યારે લેખકની બીમારી વિશે એના માતા પિતા ને જાણ થાય છે ત્યારે લેખક કહે છે કે જાણે મારા માતા પિતાને લકવો મારી ગયો હોય એવું લાગે છે. પરંતુ જે એના પિતાજી હતા એ ધૈર્યવાન વ્યક્તિ હતા, અને એમના પિતાજી લેખકને કહે છે કે તું ડર નહીં, આપણે ઘર વેચીને પણ તારી બીમારીનો ઈલાજ કરાવીશું. શાલિગ્રામ અસમર્થતા કી એક ઊંસાસ લેકર રહ ગયે. એટલે શાલિગ્રામને એમ થાય છે કે હું મારા ભાઈની બીમારી માટે કંઈક નથી કરી શકતો. मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली. लेखक કહે છે કે મેં થોડાક દિવસ માટે ટ્યુશન ને સ્કૂલમાંથી રજા લઈ લીધી. किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया. श्यामा की सेवा साकार हो गई. એટલે શું કહે છે કે જે એમણે પુસ્તકો લખ્યા હતા એના વેચાણથી જે પણ થોડા ઘણા પૈસાઓ પડ્યા હતા એની પાસે, એની જે લેખક છે એ દવા મંગાવી લે છે અને ચારપાઈ એટલે ખાટલા પર એ સૂઈ જાય છે. અને શું કહે છે, શ્યામા કી સેવા સાકાર હો ગઈ. જે શ્યામા જે સેવા કરી છે એ સાકાર થઈ જાય છે. डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था. એટલે કે ડૉક્ટરે નિશ્ચિંત થઈને ચિંતા મુક્ત થઈને આરામ લેવાનું કહ્યું હતું. जब बहुत कुछ करने को रहता था
ચિંતા કે લીએ સમય ही कहाँ था। એટલે કહે છે કે જ્યારે હજુ આટલું બધું કામ કરવાનું બાકી હતું તો ચિંતા કરવા માટે સમય જ ક્યાં હતો। અબ તો ચિંતા ही चिंता करने को थी। હવે તો એણે રજા લઈ લીધી ટ્યુશન અને સ્કૂલમાંથી, તો કહે છે કે હવે તો ચિંતા જ કરવાની હતી। વિશેષ ચિંતા भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। એટલે કે છે સૌથી મોટી ચિંતા તો મને એ હતી કે મારે હજી જે લેણું ભરવાનું હતું એ ઘણું બધું હતું। मेरा इलाज हो या न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। એટલે કહે છે કે મારું ઇલાજ થાય કે ન થાય પરંતુ જે આ કર્જ છે મારી માથે જે લેણું છે એ તો ચૂકાઈ જ જવો જોઈએ। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी, उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। એટલે કહે છે કે જે લેણું છે એ ભરપાઈ કરવું એની સાથે મારી શાખા જોડાયેલી હતી। જો શાખા જાય, ઇજ્જત જાય તો એના કરતાં મને મોત આવી જાય એ મને વધારે પસંદ હતું। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। એટલે લેખક કહે છે કે શ્યામા માટે તો એક પારદર્શી અરીસો હતો, દર્પણ એટલે અરીસો, અને એણે મને પૂછ્યું કે કોઈ વાતથી ચિંતિત છો, ચિંતામાં છો? ચિંતા ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचेगी। એટલે કહે છે કે જો તમે ચિંતા જ કરશો तो दवानी શું અસર થશે। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। એટલે શું કહે છે લેખક કહે છે કે ટ્રેક્ટ સોસાયટીના જે મારા પર લેણું છે એ 400 લેણા છે। उसने जो उत्तर दिया है उसमें चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। એટલે જે જવાબ આપે છે શ્યામા આ વાત સાંભળીને ત્યારે લેખક આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને એ એના જે ખાટલા છે એમાં ઊભા થઈને એમના પત્નીને જોવા લાગે છે અને એના મનમાં વિચારે છે કે મારે હજી શ્યામાને ઓળખવાની જરૂરત છે। उसमें कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। શ્યામાએ એમ કહ્યું હતું કે કર્જ તો એટલે કે લેણું તો હું તમારા મર્યા પછી પણ ઉતારી દઈશ, परंतु તમે અત્યારે એની ચિંતા છોડી દો। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। એટલે લેખક એ છે અને કે હું વિચારવા લાગ્યો કે કદાચ શ્યામાએ પોતાના છાતી પર વજ્ર મૂકીને જ આ વાક્ય કહ્યું હશે, કારણ કે એ મને ચિંતામુક્ત રાખવા માટે કંઈ પણ કરી શકતી હતી।